নমস্কার, আমি পিয়ালি দত্ত গুপ্ত। আমি গোলপার্ক রামকৃষ্ণ মিশনে স্বামী সর্বপ্রিয়ানন্দকে শুনতে গিয়েছিলাম। স্বামী সর্বপ্রিয়ানন্দজি মহারাজের বক্তৃতায় উনি যে বিষয়টি নিয়ে কালকে আলোচনা করেছেন, হোয়াট ইজ গড, হোয়ার ইজ গড। আমার যদিও একটু দেরি থেকে শোনা হয়েছে, তাও মোটামুটি 1 ঘন্টার প্রোগ্রাম আমি 50 মিনিট শুনতে পেরেছি। এবং এই মূল্যবান বক্তব্য, কোথায় ভগবান আছেন, ভগবান কী, ভগবান কে বা ভগবান কী এবং ভগবান কোথায় আছেন, এই সম্বন্ধে ওনার মূল্যবান বক্তব্যটি আমি রেকর্ডিং করে এনেছিলাম, তা আজকে আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। শুনুন, ভালো লাগবে। It's an extraordinary thing to say. And then he said, again in Bengali, তবে এই কি সব, in twice he said, তবে এই কি সব, তবে এই কি সব, সর্বভূতে ব্রহ্ম দর্শন করতে হবে না। এবার ছাড়ো ছাড়ো। So is this all? Is this all? Do I not have to see Brahman to realize Brahman in all beings? And let me go now. And then he walked away. Then Shivamanji turned towards us and he said, দেখো, এই সাধু মানুষ যখন তোমাদের পায়ে পড়ে, তারা they expect this standard from you. But this shows us that the meditation of the Ishta Devata, Antarjami, Hridayate, it's not always going to be a visualization. একটা visualization exercise করছি, job করছি, not like that. At one time, with continuous practice, it will become a living experience. It's no longer really dependent on your mind trying to visualize something. Anyway, that is upasana. That is a very advanced stage of upasana. Still, we will say that is something internal, mone bhetore. Dekhte chai. I want to have a concrete example before me. And Sri Ramanujacharya, he says, by the grace of God, Ishwarer etoi kripa amader opore, he goes a step forward. The Lord goes a step forward. শুধু স্বর্গে নয়, শুধু হৃদয়ের মধ্যে অন্তর্যামী নয়, তিনি মাঝে মাঝে অবতার রূপে সামনে আসেন। Just like a human being, just like you or him or her, the Lord comes in a human form. Rama, Krishna and many others, Chaitanya Mahaprabhu, Ramakrishna and many others. কিছু আমরা জানি, কিছু হয়তো ইতিহাসে আমরা জানি না, but the Lord comes, ভগবান মানুষ রূপে প্রত্যক্ষ আমাদের সামনে আসেন, অবতার। Again, I'm reminded of a story Swami Suhitanji has told us about Swami Primeshanandaji, who was a disciple of Ma Sharada. And so one day, he told Swami Suhitanandaji, Suhitanji was a brahmachari serving Primeshanji. Primeshanji was ill, lying in the bed. And he said, I'm going to tell you a secret. Make sure nobody is hearing. কেউ শুনছে না তো? And Suhitanji said that আমি অনেকবার শুনেছি, কি বলতে যাচ্ছেন ভালো করে জানি। মহারাজ কেউ শুনছে না। দেখো কেউ শুনছে না, তাহলে বলবো একটা রহস্য কথা, একটা সিক্রেট, গোপন কথা। আমি কেউ শুনছেন, আপনি বলুন না। বলছে, শোনো, এই যুগে শ্রী ভগবান শ্রী রামকৃষ্ণ অবতার রূপ ধারণ করে, অবতার ধারণ করে এসেছেন, শ্রী রামকৃষ্ণ ভগবান স্বয়ং। Suhitanji said, আমি জানি। তুমি জানো? হ্যাঁ আমি জানি, সবাই জানে। Everybody knows. কেউ জানে না এরকম, সবাই জানে, and nobody cares. You see, for somebody who is spiritually so advanced, তার কাছে God is real. For us it's talk, theory, বিশ্বাসের ব্যাপার. God is real. And what an amazing thing that this real God, the Lord of the universe, the creator of this entire universe, in whom this entire universe exists, into whom this entire universe will one day disappear, the all-knowing, all-pervasive, all-powerful God can come in a human form, and we can experience the presence, literally the presence of this omnipotent, omniscient, omnipresent God. What an extraordinary thing it is for somebody for whom it is real, not just a theory, not just as like an article of faith. So this is avatar, a huge field of, avatar bad ekta birat byapar. So Ramanujacharya says that is another sign of the grace of God, that God is not only in heaven, not only in our hearts, but comes as avatar in a concrete form
from time to time with a name, with a form, and with a lila, tar jiboni. All of these are divine. If you meditate on the form of an avatar, if you meditate on the name of an avatar, if you meditate on the lila of an avatar, those are very powerful spiritual practices. Moksha prada, it will take you to moksha. And even further, there is, Sri Ramanuja speaks about a special manifestation of God. Not even, not just an avatar. Sometimes, that avatar, that Ishvara, that Bhagavan appears to his special devotees, close devotees, in a very intimate, close form. And he gives the example of Krishna in Nidhuvan, in Vrindavan, in the Rash Leela, where Krishna appeared, Sri Krishna appeared to each gopi separately. So, like your own personal God, customized, personalized God. Krishna appearing as for each gopi separately. Sometimes there is a special manifestation. Similarly, Sri Ramakrishna has said, in this world, pratyakha brahma. Pratyakha is literally, you can see, hear, smell, taste, touch. Pratyakha brahma. Three things. Vrindavan and Raja, the very dust of Vrindavan, and Ganga Jal, the water of the Ganga, and Jagannath and Mahaprasad, the rice prasad of Atkel Prasad. These three, Sri Ramakrishna says, Pratyakha Brahma. These are directly perceptible Brahman in that form. Special manifestation of Brahman. Where is God? Vrindavane Rajote achen, Gangar Jale achen, Jagannather Prasade achen. I remember when I went to the United States, at that time Swami Shritanandaji was General Secretary. I bowed down to him before leaving. He took out a little packet of Jagannath Mahaprasad, and he said, he gave it to me, Atkel Prasada Jagannather. I still have it in my shrine in New York. So this is special manifestation of Ishvara. Even further, Ishvara atoi kripa, such is the grace of God, makes himself, herself, itself, whatever you call it, even more evident, even more accessible. This is the special concept of Archya Avatara. Archya Avatara means the image in which we Hindus worship God. When it is properly installed, Pran Pratishtha hoy, and regularly worshipped, ritualistic worship হয়, সেই Archya তাকে বলে, সেই মূর্তিতে যেখানে ঈশ্বরের পূজা হচ্ছে, God is there. Ishvara, God is there. It's not that it's symbolic. আমরা অনেক সময় ভাবি মূর্তি পূজা মানে এটা তো একটা সিম্বলিক, ঈশ্বর আছেন, আমরা তো মূর্তিতে আলাদাভাবে এটা একটা সিম্বল দিয়ে পূজা করছি। No. Sri Ramanuja says Archya Avatara means the actual presence of God. Just like Rama is an avatar, Krishna is an avatar. If you are standing in front of Rama or Krishna, Sri Ramakrishna, exactly like that, when you stand in the form in front of the image which is worshipped in the temple, সেটা Durga হন, Kali হন, Sri Ramakrishna হন, Narayan, Vishnu হন, whatever image is what ritualistically worshipped in the temple, তার কাছে যখন আছেন, you are actually in the presence of God. It's not symbolic. You see, there's something to be understood here. Two steps to understand the worship of images in Hinduism. It's a huge topic. I just touch upon it and go ahead. First, duta level, in the preliminary and a deeper explanation of this. The preliminary understanding is this. যেটা আমরা সবাই জানি যে আমরা no Hindu actually worships clay or wood or metal. সেই মাটিটাকে আমরা পুজো করছি না। মাটির মূর্তিটাকে যদি পুজো করছি, মূর্তিটাই যদি ঈশ্বর হন, তাহলে আমরা ফেলে দিচ্ছি কেন? খুব আনন্দ করে দুর্গা পূজার যেদিন বিসর্জন হচ্ছে, so we are not worshipping that particular material thing. We as Hindus, we know that God is infinite and we are worshipping God in that limited form. Is a special method, like a technology of worship. So this is one reason, one explanation of why we Hindus worship in images.
Sri Ramakrishna, when Master Mahashaya, in the Gospel of Sri Ramakrishna, Kotha Mritote, when Master Mahashaya says to him that এই মূর্তি পূজা এটা ঠিক নয়, মাটির মূর্তি পূজা করো কি ঠিক? তো তখন Sri Ramakrishna says, মৃন্ময়ী কেন হতে যাবে গো, চিন্ময়ী. It's not made of, it's not clay, it is consciousness. Then Master Mahashaya goes one step further and said, হ্যাঁ সেটা লোকেদের বুঝিয়ে দিতে হবে তো, that people have to be, it has to be explained that that particular clay thing is not God, consciousness is God, কি চৈতন্য সচ্চিদানন্দ ভগবান, এটা বুঝিয়ে দিতে হবে. Sri Ramakrishna scolds him, এই তোমাদের কলকাতার লোকেদের এক লোককে বুঝি, নিজে কি বোঝে তার কোনো ইয়ে নেই, আর অন্যদের বুঝিয়ে দিতে হবে. যদি বোঝাতে হয়, Sri Ramakrishna says, ঈশ্বরই বুঝিয়ে দেবেন যদি দরকার হয়. Why are you so worried? There is a deeper, this is the preliminary understanding, the deeper understanding, what Sri Ramakrishna hints at is a very powerful understanding. It is not that we are worshipping God, God is not in the image, but God is all-pervading consciousness, we are using the image as a symbol to worship God. No! The worship of God in the images negates the wrong conception that God, that image is not God. আমি আবার বলছি, মূর্তিটা, ওই পেতল, ওই মাটি, ওই কাঠ, ওটা যে ঈশ্বর নয়, ওটা যে ব্রহ্ম নয়, এই যে ভুল ধারণা, এই যে ইগনোরেন্স, এইটাকে কাটা হচ্ছে মূর্তি পূজা করে. Swami Vivekananda says, we Hindus worship a transcendent, immanent God. ঈশ্বর নারায়ণ যে প্রথম স্বর্গে আছেন, God is in his heaven, বৈকুণ্ঠে আছেন, that is transcendent. But also immanent, immanent মানে অনুস্যত, সর্বভূতে, সর্ববস্তুতে, living and non-living, only one Brahman in everywhere. And murti puja points to that reality. It negates the ignorance, the sheer ignorance which says, এইটা ভগবান নয়, এটা তো কাঠ, ভগবান ওইখানে বৈকুণ্ঠতে আছেন, হেভেনে আছেন. Sheer ignorance, এই যে grossly dualistic, grossly একটা very simple, oversimplistic, limited idea of God. Actually যদি কেউ দার্শনিক ভাবে দেখে, ঈশ্বর এটা নয়, ওইটা, হ্যাঁ এটা নয়, ওটা, হ্যাঁ এটা ওটাও একটা মজার ঘটনা আছে. আমাদের মজার একজন সাধু ছিলেন অনামায়ানন্দজি. তো ওনার অনেক বয়স তখন, উনি হুইল চেয়ারে বসে থাকতেন, উনি এমনি করে ঘাটটা একটু বেঁকে থাকতো. তো একজন ব্রহ্মচারী মহারাজ ওনার সেবা করছেন, উনি ঘাড় ঘোরাতে পারছেন না, অনেক বয়স হয়ে গেছে, খুব ভীতি মানুষ. তো সেই ব্রহ্মচারী মাছ তিনি না বুঝে পেছন থেকে জিজ্ঞেস করছেন, মহারাজ এটা কি? মাছ দেখতে পাচ্ছেন না. ওইখান থেকে সঙ্গে সঙ্গে বলেন, এটা ওটা. এটা ওটা I can't translate into English unfortunately. কিন্তু এইটা ঈশ্বর নয়, এটা ব্রহ্ম নয়, ব্রহ্ম এটা ছাড়া, এটা কিন্তু দার্শনিক দিক থেকে দেখতে গেলে মারাত্মক কথা হয়ে গেল. মারাত্মক কথা কেন? What is wrong in it? What is wrong is you have limited God. ঈশ্বর তো পরিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেন. I can at least show you at least one thing which ঈশ্বর is not. This ঈশ্বর is not this according to the dualist. তাহলে ঈশ্বর পরিচ্ছিন্ন, আর যাহাই পরিচ্ছিন্ন তা লিমিটেড. That which is limited is subject to time, space, causation. তার জন্ম আছে, মৃত্যু আছে, creation আছে, destruction আছে. You are talking about not God, some mortal entity then. The moment you limit God. Anyway, so Aadhya avatar. One more thing about that, I'll go ahead. I'm reminded of a beautiful story. এই যে মূর্তি পূজা, এটা বিষয়ে বলছি. Where is God? God is in that very image worshipped by the Hindus in the temple. This goes back to Ramanujacharya himself. Beautiful story. By that time, Ramanujacharya, who lived to be long, like 120 years. So at that time, he was already more than 80 years old, I think, as far as I remember. So in a great utsava in Srirangam, so বিরাট উৎসব চলছে, রামানুজাচার্য তার শিষ্যগণের সঙ্গে হেঁটে যাচ্ছেন, অনেক লোক. রিমেম্বার, এই কথা আমরা বলছি, this happened more than 1,000 years ago, 1000 বছর আগে এটা. Now, ওখানে বর্ণনা আছে যে there was this strong young man standing with an umbrella over the head of a young girl and staring at her. লোকজন বলছে যে কিরকম ব্যবহার, মন্দিরের মধ্যে এরকম একটা অশ্লীল ব্যবহার করছে.
Ramanujacharya told one of his disciples, call that young man. And the disciple বলছে এই আবার কি বিপদ, আচার্য বলছেন তাকে ডাকতে। So they went and called that person. That person immediately that young man put the umbrella down. তখন umbrella তার মানে সেই আমার মনে হচ্ছে ওই ব্যাম্বুর umbrella করা হতো বড়। And then he came. Ramanuja asked him, what's your name? And he said, my name is Dhanurdasa. I'm a wrestler. Then who is that girl? তুমি ওর দিকে তাকিয়ে আছো কেন? ওই মেয়েটা হচ্ছে হেমাম্বা। And she has the most beautiful eyes in the world, most beautiful pair of eyes I've ever seen. That's why I'm looking at her. আর লোকজন তো বলছে ছি এরকম কথা বলছে রামানুজাচার্যের সামনে। But Ramanujacharya was not fazed by this. He said, suppose I show you a pair of eyes even more beautiful, the most beautiful pair of eyes in the universe. দেখবে তুমি? বললো হ্যাঁ দেখবো। Come in the evening, সন্ধ্যাবেলা যখন ওই বিষ্ণুর আরতি হবে শ্রীরঙ্গম মন্দিরে, come into the temple. আমাকে যেতে দেবে ভেতরে? বলবে আমি ডেকেছি। আমার খালি মনে হয় ঠাকুরের কথা যখন মাস্টার মহাশয়কে বলছেন বলরাম বাবুর বাড়িতে আসবে, তো বড় লোকের বাড়ি আমাকে যেতে দেবে, ভেতরে ঢুকতে দেবে? বলো আমি ডেকেছি, আমি বলেছি। So this Dhanurdasa turns up in the evening at the time of Arati. Now there are beautiful verses in Vaishnava Shastras. Shri Harir Mukh Arotir Pradeepe যদি কেউ দেখে, প্রদীপের আলোতে দেখে, তার সব পূর্বজন্মের সব পাপ নাশ হয়ে যায় সেই মুহূর্তে। আমরা তো সবাই দেখি, অনেকেই তো দেখি আরতি, আমাদের সব পাপ নাশ হয়ে গেছে ভক্তি সহকারে, with real devotion if you see. ঠাকুর বলছে পাপ নাশ হয়ে যায়, যেমন গঙ্গা স্নান করতে গেলে পাপগুলো উঠে সব গাছে বসে থাকে, আবার যখন সে গঙ্গা স্নান করে বেরিয়ে এলো সব পাপ চলে গেছে, কিন্তু আবার গাছের পাশ দিয়ে গেল সবগুলো ঘাড়ে চাপে এসে। All your past sins will be erased, এরকম বলছে। Anyway, আরতি আরম্ভ হচ্ছে, but you must remember, তখনকার দিনের প্রাচীন দক্ষিণী মন্দিরগুলো সব গর্ভগৃহগুলো অন্ধকার, আর ওখানে শয্যাতে শুয়ে আছেন শ্রী রঙ্গনাথ স্বামী বিষ্ণু, আর আরতির যে আলোটা একটা পোর্শনে পড়ছে। তো যখন সেই অন্ধকারের মধ্যে আরতি চলছে, আরতির প্রদীপের আলোটা বিষ্ণুর মুখের উপরে পড়েছে, শ্রী রঙ্গনাথ স্বামীর মুখের উপরে পড়েছে, তখন রামানুজাচার্য ওই ধনুর্দাসের হাত ধরে বলছেন, is saying that see the most beautiful pair of eyes in the universe. Dhanurdasa looks at that and he sees the living face of God. মূর্তি আর নয়, জ্যান্ত ভগবানের মুখ দেখছেন, আর সেই চোখ ভগবানের, and he goes into samadhi, উনি সমাধিস্থ হয়ে যাচ্ছেন ওই ধনুর্দাস। রামানুজাচার্য সেখানে দাঁড়িয়ে আছেন, উনিও সমাধিস্থ, সবাই অবাক হয়ে দেখছে। So this is the power of the Aadhya avatar. There is a living presence of the divine. আমাদের বেলুর মঠের মন্দিরেও আছে, in the temple. I will not tell the names. I know of at least 2 to 3 swamis. আরো অন্য were not monks. তারা প্রত্যক্ষ শ্রী ভগবানকে, শ্রী ঠাকুরকে দেখেছেন ওই মূর্তিতে, ওখানে বেলুর মঠের মূর্তিতে। So this is Aadhya avatar. তাহলে দেখুন, where is God? God is in his heaven, God is in our hearts, অন্তর্যামী রূপে, ইষ্ট দেবতা রূপে ওখানে আছেন, ওখানে প্রত্যক্ষ দেখা যায়। তৃতীয়, ইতিহাসে, in human history, God intervenes in the form of avatar, incarnation. Third, fourth, special manifestation. সেই গোপীদের সঙ্গে তিনি লীলা করেছিলেন, প্রত্যেক গোপীর কাছে রাসলীলাতে আলাদা করে। তিনি গঙ্গা জলে প্রত্যক্ষ, তিনি বৃন্দাবনের রজতে প্রত্যক্ষ, জগন্নাথের প্রসাদে প্রত্যক্ষ, স্পেশাল ম্যানিফেস্টেশন সেখানেও আছেন। এবং আলটিমেটলি যে মূর্তিতে আমরা পূজা করছি মন্দিরে, যে রূপে, যে নামে হোক, সেখানে তিনি অবশ্যই আছেন। এবার এখানে একজন বলতে পারে যে সব তো সুন্দর কথা হলো, সবই তো বিশ্বাসের উপরে টিকে আছে, তাহলে কি একজন আপনি দেখছেন সেখানে বিশ্বাস হচ্ছে, যে নাস্তিক সে বলবে কিছুই তো নয়, একটা কাল্পনিক রূপ আপনি হৃদয়তে ধ্যান করছেন, আপনার কল্পনা তো সেটা, সেখানে ভগবান আছে কিন্তু কল্পনা করলে উপাসনা কিন্তু তাই। শঙ্করাচার্য বলছেন কর্তুম অকর্তুম অন্যথা বা কর্তুম শক্যতে। তুমি যখন ভাববে শিব আছেন শিব, তুমি যদি বিষ্ণু ভাবো বিষ্ণু, না ভাবলে নেই। So it is entirely dependent upon your own efforts.
ওটা বলছেন শঙ্করাচার্য পুরুষতন্ত্র, আপনাদের নিজেদের ইচ্ছা তার কল্পনার উপর নির্ভর করছে। স্কেপটিক সে বলতে পারে এগুলো সবই তো মানে ভাবের কথা, কল্পনার কথা, সুন্দর কথা হতে পারে, পোয়েটিক কথা হতে পারে, এটা সত্য নয়। আই ক্যান ডাউট ইট, আই ক্যান ডাউট ইট, আই ক্যান নট বিলিভ ইন ইট। এখানে ভগবান আছেন, এগুলো হাউ উইল আই বিলিভ দিস? এই কথা কি বলুন রিচার্ড ডকিন্সকে কিংবা স্যাম হ্যারিস, কাউকে হেসে উড়িয়ে দেবে। এগুলো সব একটা বিশ্বাসের উপর টিকে আছে। Is there any way of seeing the divine without any doubt, with complete certainty? তাহলে এবার আসুন আরেক রকম সাধনার পদ্ধতিতে। This is the breadth of Vedanta, the breadth of Hinduism. ঠিক আছে, ওইভাবে যদি বিশ্বাসের কথা তুমি আরম্ভ না করো, you can come in another way. See, সাধনার পদ্ধতি মোটামুটি 3 রকম হতে পারে। একটা ভক্তির পথ, সেটা কিন্তু বিশ্বাসে টিকে আছে। ভক্তির পথ আমি প্রথম থেকেই যদি বলি আমি নাস্তিক, আমি বিশ্বাস করি না, এগুলো আরম্ভই হবে না ভক্তির পথ। প্রথম থেকে যদি কেউ সন্দেহ করে, প্রথম থেকে যদি কেউ স্কেপটিক্যাল, আমাকে এক্ষুনি দেখিয়ে দাও প্রত্যক্ষ ভগবান কোথায়, তাহলে সম্ভব নয়। বাট যদি বিশ্বাসের উপরে, তাহলেও সম্ভব। সম্ভব নয় আমি বলছি না। তাহলে রামানুজাচার্য কি করে দেখালেন ধনুর্দাসকে? ঠাকুর কত লোককে দেখিয়েছেন, এক মুহূর্তে মন পাল্টে দিয়েছেন। বাট দোজ আর এক্সেপশনাল কেসেস, খুব উচ্চ কোটি কৃপা চাই সেটার জন্য, আদারওয়াইজ প্রুভ ইট। তো এখন ভক্তির পথ একটা, সেটা বিশ্বাসের উপরে টিকে। হ্যাভ ডিভোশন, ফেথ, সারেন্ডার, ইট উইল ওয়ার্ক, দ্যাটস ওয়ান ওয়ে। সেটা বিশ্বাস না থাকলে কিন্তু কাজ করে। Experience the claims of religion. If religion is true, then I should be able to experience the truth of that religion. Swami Vivekananda বলছেন, religion is not belief, religion is realization. If God exists, I should be able to see God. If I have an immortal soul, I should be able to feel it. And yoga says, Patanjali Yoga says, the path of the mystic says, you can experience it. এইভাবে সাধনা করো, তোমার এক্সপিরিয়েন্স হবে। কিরকম এক্সপিরিয়েন্স? তো আমাদের এখনো হচ্ছে, এই তো এক্সপিরিয়েন্স। নো, নট দিস এক্সট্রাঅর্ডিনারি মিস্টিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স। ভগবানের দর্শন হবে, আত্মা অনুভূতি হবে। তো ইউ উইল সি ফর ইয়োরসেলফ বাই এক্সপিরিয়েন্স, নট বাই ফেথ, বাই এক্সপিরিয়েন্স রাইট নাও, নট রাইট নাও, সাধনা করে, that you will see the truth of this claim of religion. সেখানে হচ্ছে এক্সট্রাঅর্ডিনারি এক্সপিরিয়েন্সেস, একটা অলৌকিক দর্শন। ঠাকুরের যখন মা কালীর দর্শন করছেন, কথামৃতের বর্ণনা আমরা পাচ্ছি, ঠাকুরই দেখছেন, আর কেউ দেখতে পাচ্ছে না। তো এক্সট্রাঅর্ডিনারি এক্সপিরিয়েন্স। এক্সট্রাঅর্ডিনারি এক্সপিরিয়েন্সের মুশকিলটা এই যে it is again open to doubt. যার হচ্ছে তার সন্দেহ নেই, কিন্তু অন্যদের সন্দেহ হতে পারে। যারা মিস্টিক, তারা চিরকাল ধরে, তাদের কি লোক প্রথমে কি বলে? পাগল বলে। ঠাকুরকে পাগল বলতো। দক্ষিণেশ্বরে এক পাগল বামুন আছে। মোস্ট পিপল এটা তো আমার তো হচ্ছে না, আমাদের কারোরই প্রায় হচ্ছে না, একজনকার হচ্ছে, অন্যদের হচ্ছে না। আর আজকালকার যুগে পাগল বলবে না, আজকাল বলবে যে ওই তোমার ব্রেনের ওই লোবের মধ্যে একটা there is a little stroke, তার জন্য আপনার এইসব অনুভূতি হচ্ছে। এর মানে নয় যে আপনি ঈশ্বর দর্শন করছেন, এর মানে হচ্ছে আপনার একটা স্ট্রোক হয়েছে এখানে। আর যদি আমেরিকায় যান, এখন ওখানে উইড, ম্যারিজুয়ানা, ওটাকে লিগাল করে দিয়েছে। তো সন্ধ্যাবেলা আশ্রম থেকে বেরোলে প্রায় অনেকেরই দর্শন হচ্ছে বাইরে, দেখছো সব বসে আছে, দে আর হাই। স্বামী অশোকানন্দজি নাকি বলতেন, তখন বার্কলি, সেটা হিপি মুভমেন্ট তখন আরম্ভ হয়েছে 1960s, তবে সেই সময়। তো উনি বলতেন, বার্কলি, ব্লেসেড বার্কলি, an avatar on every street corner. প্রত্যেক কোনায় কোনায় একজন অবতার দাঁড়িয়ে আছে। It's an extraordinary mystical experience. But now there's another path. Not বিশ্বাস নয়, একটা অলৌকিক অনুভূতি নয়। This very existing experience which we have right now, there's another path. Taking this very existing experience, এই আমাদের এখন এই যে অনুভূতি হচ্ছে right now, this is enough. Vedanta says our Upanishads, বেদান্তের যে প্রকরণ গ্রন্থ আছে, উপনিষদ আছে, এরা আমাদের step by step, using only experience and reason, which show us that the same Brahman, যেটা আমরা ব্রহ্মের কথা বলছি, আত্মা অনুভূতির কথা বলছি, it can be done. যে বলছে এই তো সব ভাবুক কথা, হৃদয় আছেন, বৈকুণ্ঠতে আছেন, মূর্তির মধ্যে আছেন, ভাব, বলছে ঠিক আছে ছাড়ো, ওটা ছাড়ো, অন্য পদ্ধতিতে এসো। এক সাধু
উত্তরাখণ্ডে বলছেন পরীক্ষা করে, if we inquire into our own experience, what experience? This experience. Existing experience মানে কি? এই জেগে আছি, স্বপ্ন দেখছি, ঘুমিয়ে পড়লাম, এটা কার হয় না? সবাই কার হচ্ছে? জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি, the three states of waking, dreaming, deep sleep. তো এটা হয়েছে কি? এইটুকুই, if we have this is sufficient to begin Vedantic inquiry. এই যে আমি এই আছি, একটা শরীর আছে, শরীরের মধ্যে আমি প্রাণের অনুভব করছি, তারও আরো সূক্ষ্ম অনুভব করছি মনের চিন্তা ভাবনা, থটস এন্ড ফিলিংস, ইমোশনস, আরো সূক্ষ্ম অনুভব করছি আমার বুদ্ধি, বোঝার চেষ্টা করছি যেটা, আরো সূক্ষ্ম তার পারে গেলে গভীর নিদ্রাতে যে একদম ব্ল্যাঙ্কনেস, এই যে অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময়, আনন্দময়, এগুলো বড় বড় নাম, বাট it's just what we experience of ourselves. এই আমাদের যে এক্সিস্টিং বডি মাইন্ড, যে আমাদের this body mind personality, এইটারই পাঁচটা স্তর, সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর, all of us have it. Vedanta just points it out and labels it and uses that to point out what we are. বেদান্ত বলছে সেই ব্রহ্ম কোথায় আছে? তুমি বৈকুণ্ঠ ভুলে যাও, অন্তর্যামী হৃদয়টা ভুলে যাও, দরকার নেই। অবতার তুমি না মানতে পারো, বৃন্দাবনের রজ গঙ্গার জল, জগন্নাথের প্রসাদ, তুমি এগুলো অন্ধবিশ্বাস বলে উড়িয়ে দিতে পারো। মূর্তি পূজা তো ছাড়াই, এটা তো মূর্তি পূজা তো মানবেই না, আমি জানি, বাট ওয়ান থিং ইউ ক্যানট ডিনাই, ইয়োর ওন এক্সিস্টেন্স। আমি আছি, আমার যে অস্তিত্ব, ইটস অ্যাবসলিউটলি সার্টেন, আনকোয়েশ্চেনেবল, আমি তো আছি। The great philosopher, mathematician Descartes, he started his quest for how to find certain basis for knowledge. আমি যা জানি সব কিছুর বিষয়ে সন্দেহ করতে পারছি। এই যে এত বড় হল, এতজন আছে, এটা তো হয়তো আমরা স্বপ্ন দেখছি, হতেই পারে, স্বপ্ন তো দেখছি এসব আছে, সত্যি নয় হয়তো। আজকাল ভার্চুয়াল রিয়ালিটির জগৎ, ভার্চুয়াল রিয়ালিটিতে অনেক কিছু হতে পারে, বাট দ্যাটস নট রিয়েলি ট্রু। তাহলে জানবো কি করে? উইদাউট এনি ডাউট একটা জিনিস জানা যাবে, কোন জিনিস আছে যেটাকে উইদাউট এনি ডাউট, কোনো সন্দেহই করা যাবে না, এরকম কোন জিনিস আছে? And he found that একটা জিনিস আছে যেটা সন্দেহের অতীত, আমার নিজের অস্তিত্ব। He is famous cogito ergo sum, that I think therefore I exist. আমি যদি সন্দেহ করি, আচ্ছা আমি আছি কি না, এটা যদি সন্দেহ করি, তাহলেও তো আমি আছি। সন্দেহ কে করছে? সন্দেহ করার জন্য আমাকে থাকতে হবে, ওই আমার অস্তিত্বটাকে it cannot be denied. Descartes found this out. তার 1000 বছর আগে আদি শঙ্করাচার্য লিখছেন, যে আত্মাকে নিরাকরণ করে, সন্দেহ করে, আমি আছি কি নেই এরকম সন্দেহ করে, তারই আত্মা সেটা। সে নিজেই সন্দেহ করছে, তো তার অস্তিত্ব। হাউ ক্যান ইউ ডিনাই দ্যাট ইন মাই কনসিয়াসনেস আই এম এক্সপিরিয়েন্সিং দিস কোয়েশ্চেন, ডু আই এক্সিস্ট অর নট? আমাকে তো থাকতে হবে সন্দেহ করার জন্য। সো মাই ওন এক্সিস্টেন্স ক্যানট বি ডিনাইড। আমি এই যে শরীর নই, মন নই। কেন শরীর নই, মন নই বললেই হলো? শরীর নই, মন নই? হ্যাঁ, তার কারণ আছে। বেদান্ত বিচার আমরা করি, অনেক রকম ভাবে করা যেতে পারে। এই শরীর সেই জন্মর থেকে বেবি, ইয়াং চাইল্ড, টিনেজার, ইয়াং পার্সন, মিডল এজ পার্সন, ওল্ড পার্সন, বডি চেঞ্জেস ড্রামাটিক্যালি, and yet I say I am the same one. ওই বেবি, ওটাও আমি ছিলাম, এই ইয়াং পার্সন, এটাতেও আমি আছি, মিডল এজের পার্সন, এটাতেও আমি আছি। I am the same one. তার এর মধ্যে কোনটা আমি? আমি তো দুটো তো ভেরি ডিফারেন্ট। বেবিজ বডি আর মিডল এজেড পার্সনস বডি আর ভেরি ডিফারেন্ট। দুটোর মধ্যে কোনটা? আমি তো বলছি দুটোই আমি। কি করে হতে পারে? আমরা যদি বলি না না ওই সবটাই তো আমি, এটাও আমি, ওটাও আমি। একজন উত্তরাখণ্ডের সাধু বলছেন, বাহ, গাদাবি আর গোড়াবি। Two very different things. The same thing cannot be literally the both of them together. আরো দশটা দৃশ্য আমি অনুভব করছি, এই শরীরটা অনুভব, যেমন এই জিনিসটাকে আমি অনুভব করছি, এটা আমার থেকে আলাদা। The eyes are seeing this, so this is different from the eyes. Similarly, body is an object of my, I see it. I can hear, পেট যদি গুড়গুড় করে শুনতে পারি, হাত দিয়ে স্পর্শ করতে পারি, শুনতে পারি, চেখে দেখতে পারি। All the 5 senses operate on the body. It's an object to the senses. I feel its existence as an object to the senses. It's an object, it's drishya.
আর দ্রষ্টা দৃশ্য সবসময় আলাদা। আমি এটার থেকে আলাদা, যে জানছে, যেটা জানা যাচ্ছে তার থেকে আলাদা। আমি সিম্পল এক্সপেরিমেন্ট, যেটা অবস্থাত্রয় বিচারে করে, এই শরীর, এই দাঁড়িয়ে আছি, আমরা এখন বসে আছি, কথা বলছি, একটু পরে ঘুমিয়ে পড়বো, একেবারে ভুলে যাব। এখানে অনেকে হয়তো ঘুমিয়েও পড়েছে বেদান্ত বিচার করতে করতে। একেবারে ভুলে যাব, এই হলটা ভুলে যাব, এই শরীরের মধ্যে বসে আছি ভুলে যাব, চেয়ারটা ভুলে যাব, শরীরটাও ভুলে যাব। স্বপ্নের জগতে আরেকটা কিছু ঘটছে। নাও সূক্ষ্ম বিচারটা এখানে। You are continuing as a conscious being. এই জাগ্রত থেকে স্বপ্নের মধ্যে কিন্তু আপনারই জাগ্রত, আপনারই স্বপ্ন। Because after waking up you will say, oh, আমি মাঝখানে একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। একবার ওখানে ক্লাস চলছে, বেদান্তের ক্লাস। একজন, এটা কি গুড় গুড় শব্দ হচ্ছে, তো যে সাধু পড়াচ্ছেন তিনি বললেন, क्या हो गया मिश्रा जी? मिश्रा जी चमके उठे बोले, थोड़ा समाधि लग गई थी। Now the subtle point here is, the moment I wake up, সেটা স্বপ্নের থেকে হতে পারে, সমাধির থেকে হতে পারে, আমি উঠে বলবো, আচ্ছা এই শরীরের মধ্যে এই হলে বসে আছে আমি, সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে একটা অন্য কল্পনার জগতে চলে গেছিলাম আমি। Which means আমি একটা এমন জিনিস which is not whose internal first person experience, phenomenologically speaking, আমার যেমন অনুভূতি হচ্ছে, I am not tied to this body. I'll repeat it. আমার অস্তিত্ব can continue আমার অনুভূতির মধ্যে। বাইরের থেকে থার্ড পার্সন কেউ বলবে, ওখানে ওই শরীরটা তো আছে, শরীরের মধ্যেই সব চলছিল, কিন্তু আপনার কি অস্তিত্ব, আমাদের কি অস্তিত্ব, কমপ্লিটলি শরীরটা ভুলে গিয়ে আরেকটা রকম অনুভূতি হচ্ছে। জাগার পরে বলছে, সেই শরীরের মধ্যেও কিন্তু আমি, সেই স্বপ্নের মধ্যেও কিন্তু আমি ছিলাম। ওই স্বপ্নের মধ্যে ওই শরীরের অনুভূতি ছিল না, এই শরীরের অনুভূতি ছাড়াও আমি থাকতে পারি বেশ। This is a proof. Internally, phenomenologically, by our own experience. এই দেখুন, এই একটা ছোট কথা বলছি, যারা ফিলোসফিক্যালি ট্রেন তারা আরো ভালো বুঝবেন। ডেকার্টের যে মেডিটেশনস, যেখানে কজিটো এরগো সুম বলেছেন, সেখানে আরেকটি কথা বলেছেন যেটা সাধারণত আমরা বলি না, খুব সুন্দর, ওটা মানে একটা পয়েন্ট কথা। এই সব আবিষ্কার করার পরে ডেকার্ট বলছেন একটা কথা, how strange it is that which I am absolutely certain of, I know nothing about it, and that which I know so much about, I can never be certain of it. বলতে চাইছেন, যেটাকে আমি জানলাম যে আমি আছি, আমার অস্তিত্ব, it cannot be doubted, কিন্তু ওই অস্তিত্বের বিষয়ে আর কিছু বুঝতে পারছি না, it's unknown, it seems unknowable to me। আর যেটার বিষয়ে এত জানি, জগতের বিষয়, সবটা কিন্তু ডাউটফুল। যেটা আমি শিওর তার বিষয়ে জানতে পারছি না, যেটা আমি এত জানি তার বিষয়ে শিওর হতে পারছি না। ওইটুকু বলে উনি এগিয়ে গেছেন। এবার দেখুন বেদান্ত কি করছে, যেখানে ডেকার্ট শেষ করেছেন সেখান থেকে বেদান্ত আরম্ভ করছে। যে জিনিসটা আমি শিওর তার বিষয়ে অনেক কিছু জানা যায়, তার বিষয়ে এটা জানা যায় যে সেটা শরীর নয়, তার বিষয়ে এটা জানা যায় সেটা মন নয়, তার বিষয়ে এটা জানা যায় যে সেটা আসে আর যায় না, জগৎ আসছে আর যাচ্ছে, জাগ্রত চলে যাবে, স্বপ্ন আসবে, স্বপ্ন চলে যাবে, আসবে সুষুপ্তি, আসবে আবার জাগ্রত আসবে, এই শরীর চলে যাবে, নতুন শরীর আসবে, মন ক্রমাগত পাল্টে যাচ্ছে, আপনি পাল্টাচ্ছেন না। So this unchangeable radiance, undoubtable, unchangeable radiance কেন বলছি, এই জন্য সব অনুভব হচ্ছে, এই চৈতন্য। কেন চৈতন্য বললাম? বিকজ আমার অনুভব হচ্ছে, I am experiencing this consciousness। এর মধ্যে অনেক ব্যাপার আছে, আমি ঢুকছি না। আজকালকার হার্ট প্রবলেম অফ কনসিয়াসনেস, ডেভিড চার্মার্স বলছেন যে কনসিয়াসনেসকে ব্রেন, you cannot reduce it to the brain activity, it is irreducible। Consciousness is irreducible to brain, which means it's very interesting from a Vedantic perspective, Advaitic perspective, or even Sankhyan perspective, that consciousness, which Advaita identifies with the self, Sankhya identifies with the self, now for the first time, from an entirely non-Eastern perspective, in the West, in consciousness studies, in departments of philosophy of mind, it is being seriously considered that consciousness may not be a product of the brain, may be a fundamental reality. At least three I know of: David Chalmers, Bernardo Kastrup, Donald Hoffman. এরা সবাই কিন্তু এক কথা বলতে আরম্ভ করেছেন এখন, that we must accept consciousness as a fundamental reality.
এই যে কনসিয়াসনেস, এই যে আনডাউটেবল এক্সিস্টেন্স, এইটাকেই বলা হয় সৎ, এইটাকেই বলা হয় চিত। আনডাউটেবল, আনচেঞ্জিং এক্সিস্টেন্স, ইমর্টাল এক্সিস্টেন্স, সৎ। This never flickering light of consciousness, this is chit. আর এরই পূর্ণতাটা হচ্ছে আনন্দ। This such chit ananda is I, me, myself, my real nature, on which there is an overlay of the mind and the body. So this Satchidananda I am, এটাকে জানলে তমেব বেদিত্বা অতি মৃত্যুমেতি, মৃত্যুর পারে চলে যায়, মানে শরীরের মৃত্যু হবে, মনের ক্রমাগত পরিবর্তন হচ্ছে। আমি সচ্চিদানন্দ কিন্তু মৃত্যুগ্রস্ত কখনো হই না। আমি মৃত্যুর দ্রষ্টা, জন্মের দ্রষ্টা, মৃত্যুর দ্রষ্টা, স্বর্গ নরক প্রত্যেকেরই দ্রষ্টা আমি সেই চৈতন্য। এই চৈতন্য সত্যম জ্ঞানম অনন্তম ব্রহ্ম, pure being, in unlimited being, unlimited awareness. This is Brahman and this is you. You are that Aham Brahmasmi realization. What this does, to put it briefly, this Aham Brahmasmi, is that it shows you that this absolutely certain existence, the apni achen, there is no doubting it. This absolutely certain existence is also infinite existence, ananta. Jeta amader I am sure that I exist. I cannot doubt that I exist. This absolute sureness beyond doubt, this is also unlimited. Unlimited হয়ে গেলে হলো কি, আমি জন্ম মৃত্যু চক্রের মধ্যে নেই, আমার বিগিনিং নেই, আমার শেষ নেই। তাহলে আমি দুঃখের পারে চলে যাচ্ছি। ভাবে দেখুন, দুঃখ জগতে, দুঃখ শরীরে, দুঃখ মনে। Even more so, identification with mind body is dukkha. Sorrow, unhappiness, problems comes with identification with the limited. Ami unlimited, therefore there is no sorrow for me, no limitation for me. Where is God? Not out there. Maybe in স্বর্গে থাকতে পারেন, বাইরেও থাকতে পারেন, জানি না, এই শরীরেও নাই, আমার হৃদয়ের মধ্যে না, তাও নাই। আপনি হচ্ছেন, you are that reality. Where is God? You are that reality. It is not separate from you in time. তখন ঈশ্বর, এখন নয়, মৃত্যুর পর, no, এখনই সেখানে। heaven is a place, no, এইখানে। other than me, ঈশ্বর, নারায়ণ, দেবী, বিষ্ণু, Allah, Father in heaven, other than me, no, you, not other than you, it is you, not separate. দেশ কাল বস্তুর কোনো পার্থক্য নেই, কোনো পরিচ্ছেদ নেই সেখানে। সেই unlimited you, the real you, that is God. This is where God is. এখনো শেষ হয়নি, এরপরে একটু আছে, কিন্তু আসল মজাটা এরপরে আছে। এই যে দেখুন, এই যে হাততালিটা একটু যেন আনশিওর। কেন আনশিওর আমি বলছি, I'll tell you why the clapping is not all that confident. মনে হচ্ছে যেন মহারাজ একটা ক্লাইম্যাক্সে নিয়ে গেছেন, কিন্তু মনে হচ্ছে একটু সন্দেহ হচ্ছে। This সন্দেহ is a very interesting thing. Why? Because it is not easy. এই যে কথাটা আমি এতক্ষণ বললাম, just think about it. Sat Chit Ananda, Sat মানে existence, but not existing things. এই যে টেবিল, চেয়ার, বডি, হল, these are existing things. এইগুলো তো বোঝা যায়, কিন্তু আমি এইগুলোকে বাদ দিয়ে জাস্ট এক্সিস্টেন্স, আমি যদি বলে যে ঘট, পট, এগুলোকে, পটারিকে বাদ দিয়ে শুধু ক্লে, ঢেউগুলোকে বাদ দিয়ে শুধু জল, এটা একটু কনসেপচুয়ালি ধরা মুশকিল হয়ে যাচ্ছে। নট এক্সিস্টিং থিংস বাট এক্সিস্টেন্স ইটসেলফ সাউন্ডস ভেরি অ্যাবস্ট্রাক্ট। নট কনসিয়াস এক্সপিরিয়েন্সেস, চিন্তা ভাবনা করছি, ভালো লাগছে, খারাপ লাগছে, জেগে আছি, শুয়ে আছি, ঘুমিয়ে পড়ছি, স্বপ্ন দেখছি, না, এগুলো নয়। এর আধারে যে এক শুদ্ধ চৈতন্য আছে সেইটা, বাট দ্যাটস অলসো ভেরি ডিফিকাল্ট। আমি দেখছি, শুনছি, খাচ্ছি, দাচ্ছি, এটা বোঝা যায়, কিন্তু এর আধার যে এর পেছনে চৈতন্য প্রকাশিত করছে সেইটাই হচ্ছে ভগবান, একটু অ্যাবস্ট্রাক্ট হয়ে যাচ্ছে, ইটস ডিফিকাল্ট। তাই জন্য শ্রীকৃষ্ণকে যখন জিজ্ঞেস করছেন অর্জুন, আচ্ছা এই যে একটা বিশ্বাসের পথ আপনি বললেন ভক্তি, আরেকটা আগে আপনি বলেছেন বেদান্তের পথ, বিচার করে আবিষ্কার করা, দুটোর মধ্যে কোনটা সোজা? তো
দুটোর মধ্যে কোনটা সোজা? শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু পরিষ্কার বলে দিচ্ছেন, এই যে বেদান্তের কথা এখন বলা হলো, ইট ইজ ক্লিয়ার, ইট ইজ স্ট্রেট ফরওয়ার্ড, ইট ইজ ইনডুবিটেবল, সার্টেন বাট ডিফিকাল্ট। সোজা নয়। অব্যক্তা হি গতি দুঃখম দেহবদ্ভিরবাপ্যতে। এই অদ্বৈতের পথ যেটা, এটা একটু শক্ত। শক্ত কেন বলছেন? দেহবৎ, যাদের দেহ আছে, দেহ তো সবাইকারও আছে, তো স্বামীজি দেহ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন এখানে, তো ঠাকুরমা স্বামীজিরও দেহ আছে, জীবন মুক্ত যারা তারা সবাইকারই দেহ আছে। দেহ আছে মানে ডিপলি আইডেন্টিফাইড উইথ দ্য বডি। এইটাই আমি, আমি কে? এটা কি আমি? এই যে গভীর, এটাকে অধ্যাস তাদাত্ম্য বলে, যে আমি এইটাই, যার এটা খুব গভীর, যার চিত্ত শুদ্ধ হয়নি, চিত্ত একাগ্র হয়নি, তার জন্য এই ইনস্ট্রাকশন, তুমি শরীর নও, মন নও, এই যে সবিশেষকে সরিয়ে দিয়ে নির্বিশেষ চৈতন্য একটা দেখানো, এটা একটু থিওরিটিক্যাল মনে হয়। এইবার দেখুন, ওয়ান মোর স্টেপ ফরওয়ার্ড। ওয়্যার ইজ গড? ঠাকুর বলছেন যে সিঁড়ি দিয়ে উঠে গিয়ে ছাদে গেল, এবার ছাদ থেকে যখন নেমে আসছে দেখছে যে জিনিস, ছাদ যে ইট কাঠ সুরকিয়ে দিয়ে তৈরি, সিঁড়িটা, দরজাটা আছে, বাড়ির যে ফার্স্ট ফ্লোর সেকেন্ড ফ্লোর সব সেই ইট কাঠ সুরকিয়ে দিয়ে তৈরি। তিনি নেতি নেতি করে যখন গিয়ে দেখলেন যে মনোবুদ্ধি অহংকার চিত্তানি নাহম, আমি মন নই, বুদ্ধি নয়, চিত্ত নই, অহংকার নই। কেন? মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহংকার এগুলো সব দৃশ্য, এগুলো সব পরিবর্তনশীল, আমি দ্রষ্টা। এই ঠিক আছে, চিদানন্দ রূপ শিবহম। এই যখন দেখলেন, এর পরে যখন ফিরে দেখছেন এই মন, এই বুদ্ধি, এই ইন্দ্রিয়, এই শরীর এবং এই সর্বত্র জগৎ, সব কিছু সেই চৈতন্যই এই রূপে আছে। ঠাকুর বলছেন জ্ঞানের পর বিজ্ঞান হয়। ওই অদ্বৈত তত্ত্ব যেটা জানলাম, এক নির্বিশেষ ব্রহ্ম, সেটাই আবার এই জগৎ রূপে প্রতিভাত হচ্ছে। এই জগতে এই যে প্রত্যেকটা মানুষ, এই যে প্রত্যেকটা বস্তু, লিভিং এন্ড নন লিভিং, সেন্টিয়েন্ট বিংস, জড় বস্তু, সো-কল্ড জড় বস্তু, and so-called চেতন, যে sentient beings, all of them are that one existence consciousness bliss. এর একটা বিচারের পদ্ধতি আছে, কিন্তু ওর মধ্যে আমরা যাচ্ছি না, সময় নেই। ঠাকুর বলছেন এই সর্বত্র, চোখ বন্ধ করলে তিনি আছেন, চোখ খুললে তিনি নেই। এ কেমন ভগবান? চোখ বন্ধ করেও তিনি, চোখ খুলেও তিনি। চোখ বন্ধ করে মানে বিচার করে করে শরীর নই, মন নই, আমি দ্রষ্টা চৈতন্য, বোঝা গেল। এবার এই যে জগৎ যেটা ছেড়ে দিলাম, এই বাইরের জগৎ, শরীর, মন, এই সবগুলো কি? এগুলো সব তো ওই চৈতন্যতেই দেখা যাচ্ছে। স্বপ্নের জগতে, স্বপ্নের জগতে যখন আমরা দেখি, মানুষকে দেখছি, বাড়িকে দেখছি, গাড়িকে দেখছি, আকাশ দেখছি, রাস্তা দেখছি, জেগে ওঠার পরে কি বলি? ও, ওটা মানুষ নয়, গাড়ি নয়, বাড়ি নয়, আকাশ নয়, ও তো আমার মনই ওই সব হয়েছিল। ঠিক সেই রকম এই এক চৈতন্যের মধ্যে যে জগৎ দেখছি, শরীর দেখছি, মন দেখছি, এই চৈতন্যই এত সব রূপে দেখা দিচ্ছে। এইটাই হচ্ছে যে শেষ কথা, ব্রহ্মই, সচ্চিদানন্দই সর্বত্র সর্বরূপে এই রূপে দেখা দিচ্ছে। ঈশাবাস্যমিদং সর্বম যৎকিঞ্চ জগত্যাম জগৎ তেন ত্যক্তেন ভঞ্জিতা মা বেদ কস্য স্বিদ্ধনম। ঈশাবাস্য উপনিষদের প্রথম যে মন্ত্র, মহাত্মা গান্ধী বলেছিলেন যে Hinduism, if all of Hinduism were to disappear, if only the first line of the Isha Upanishad remains, all of Hinduism will remain. সেখানে বিজ্ঞানের তত্ত্ব অন্তর্নিহিত আছে। ঈশাবাস্য মানে সর্বত্র ঈশ্বরের দ্বারা আচ্ছাদিত করে দাও জগৎকে। ঈশ্বর দ্বারা আচ্ছাদিত, ঈশ্বর কি কম্বল যেটার দ্বারা উপর ঢেকে দেবো জগৎকে? বলছেন না। শঙ্করাচার্য সেখানে বলছেন, তার ব্যাখ্যাতে, সেখানে ভাষ্যতে বলছেন আবিষ্কার করতে হবে, যে you have to cover everything by God means you have to discover God, you have to uncover God. ঈশ্বর সেখানেই আছেন। আমার এই বিচারের পদ্ধতিতে, ধ্যান দিয়ে, সাধনা দিয়ে আমি সেখানে দেখব যে সর্বত্র সেই এক ঈশ্বর ব্যক্ত আছে। এই যে বিজ্ঞানের দর্শন, চোখ বন্ধ করে চোখ খুলে এক তত্ত্ব দেখছি। এখানে স্বামী অশোকানন্দজি, যিনি আমাদের বেদান্ত সোসাইটি অফ নর্দার্ন ক্যালিফোর্নিয়া ছিলেন, উনি বলছেন where is God? Foolish question. আজকের যে আমাদের টপিক, উনি বলছেন foolish question. Where is God? Foolish question. Where is God not? কোথায় নেই তিনি?
সর্বত্র সর্বভূতে সেই এক তত্ত্ব জ্বলজ্বল করছে। প্রত্যেকটা ঢেউ, যত ঢেউ বুদবুদ, সবের মধ্যে সে এক জল নেই কি? ওয়ান ওয়াটার। অনেক পটারি, তার মধ্যে কি সে এক ক্লে, দ্য সেম ক্লে ইজ দেয়ার। অনেক সোনার সোনার গয়না, তার মধ্যে কিন্তু সেই এক সোনা আছে। ইন দ্য সেম ওয়ে দিস ওয়ান সচ্চিদানন্দ। আচ্ছা, সর্বত্র ভগবান আছে, তাতে আমার কি? কিন্তু সেই ভগবান তো তুমি। ঈশাবাস্যম ইদম সর্বম, সেখানে শঙ্করাচার্য ভাষ্য করতে গিয়ে বলছেন, ঈশা মানে ঈশ্বরের দ্বারা সবকিছু আচ্ছাদিত। ঈশ্বরের দ্বারা মানে পরমাত্মার দ্বারা, পরমাত্মার দ্বারা মানে তোমার আত্মার দ্বারা, মানে তোমার দ্বারা সবকিছু আচ্ছাদিত। হাউ ইন্টারেস্টিংলি, মানে ঈশ্বর থেকে তিনি সোজা নিয়ে এলেন তোমার কাছে ইন টু স্টেপস। ইউ আর ইউ, বাট নট ইউ দ্য পার্সন। You as awareness, as being, you pervade everything. You alone appear as your world. এই যে বিজ্ঞানের তত্ত্ব, এর থেকে অনেক কিছু আসে। আজকের আমাদের শিবজ্ঞানের জীব সেবা, সর্বধর্ম সমন্বয়, 4টে যোগের সমন্বয় ভগবান লাভ করা, এই সব কিছু, এভরিথিং কামস ফ্রম দ্যাট। সিস্টার নিবেদিতা বলছেন, দিস ওয়াজ দ্য গ্রেট কন্ট্রিবিউশন অফ স্বামী বিবেকানন্দ। আমি এটা বলি শেষ করছি। সিস্টার নিবেদিতা বলছেন, এই গীতা, উপনিষদ, ব্রহ্ম, আত্মা, এগুলো তো ছিল, স্বামী বিবেকানন্দ না এলেও এগুলো সব ছিল। তাহলে কি নূতন তিনি কি করলেন? তিনি সুন্দর ব্যাখ্যা করেছেন যুগ উপযোগী করে। নূতন কি করলেন? বলছেন একটা তত্ত্ব তিনি বলছেন, ওয়ান অ্যান্ড দ্য মেনি আর দ্য সেম রিয়ালিটি। এই যে এক সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম, অদ্বয় ব্রহ্ম, আর এই যে বহু রূপে দেখা দিচ্ছে, এই দুটো কিন্তু এক জিনিস। And hence, Sister Nivedita বলছেন, hence no division between the secular and the sacred. This is what makes Swami Vivekananda meeting point of the East and the West. It makes him the meeting point of the past and the future. আজ থেকে শত বছর আগে ধর্ম কি রূপ নেবে, অধ্যাত্ম কি রূপ, এখনই দেখা যাচ্ছে তার কত চেঞ্জ আসছে ইন স্পিরিচুয়ালিটি। আমেরিকাতে there is this whole movement, spiritual but not religious, SBNR বলে। তারা কোনো ধর্মে, তথাগত ধর্মের মধ্যে থাকতে চাইছে না, but they are interested in spirituality. তাদের জন্য কি স্পিরিচুয়ালিটি হবে? স্বামী বিবেকানন্দ বলছেন, Vedanta is the only religion, only spirituality for a rational age, for the future. এই তত্ত্ব, that there is one reality pervading everything and you are that reality. Everything is and everybody is one with you. স্বামীজি বলছেন, he who runs away to meditate and die in a Himalayan cave has missed the way. He who plunges headlong into the foolishness and vanities of life has missed the way. আচ্ছা, সব ছেড়ে দিয়ে হিমালয়কে ধ্যান করে ভগবান লাভ করবো, he has missed the way. স্বামীজি বলছেন, ও ভুল হয়ে গেছে। আর যদি এই সংসারে ঝাঁপিয়ে পড়ে আমি প্রচুর ভোগ করতে চেষ্টা করছি, স্বামীজি বলছেন ভুল হয়ে গেছে, he has missed the way. আচ্ছা, এখান থেকে পালিয়ে যাবো, he has missed the way. এখান থেকে পালাবো না, এর মধ্যেই থাকবো, he has missed the way. তার উপায়টা কি? স্বামীজি বলছেন, the way is to deify life itself, to see God in everyone and everything around you. যেখানে আছো ব্রহ্ম তো ওইখানেই আছে। আমি যদি অনেকগুলো গয়না আমাকে দেখানো হলো, বলে আসলে গয়নাগুলো সত্য নয়, সোনাটাই সত্য। ও, সোনাটাই সত্য, গয়না সত্য না। ঠিক আছে, গয়নাগুলো ফেলে দিয়ে সোনা খুঁজি, এবার খুঁজে পাবে না। আচ্ছা, তাহলে গয়নাটাই তো সোনা, তাহলে এই নেকলেসটাই সোনা। যে মুহূর্তে নেকলেসটাকে কেউ তরল করে অন্যরকম করে দিল, সোনাটা চলে গেছে তাহলে? না, not the name and form, not apart from it also. ওই একই বস্তু ওইখানে আছে। প্রত্যেক গয়নার মধ্যে একই তত্ত্ব আছে, সোনা। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে, প্রত্যেক জীবের মধ্যে, মধ্যে কেন বলবো, ওইটাই আছে। There is only one blazing reality and that is God, that is here. এই look around. ঠাকুর যখন অনেক মানুষ একসঙ্গে দেখতেন, আমরা ভাবি মানুষ থাকলে স্পিরিচুয়ালিটি হয় না, একা পাহাড়ে গুফায় গিয়ে বসে থেকে ধ্যান করবো, away from every, একটু শান্তি। ঠাকুর মানুষ দেখতেন, বলতেন ওই স্যান্ডেলিয়ার ঝাড় প্রদীপ মতন, তো বলছেন এই যে স্যান্ডেলিয়ারে অনেক আলো একসঙ্গে। ফ্রম ভেরি ইন্টারেস্টিং, ফ্রম অ্যান এনলাইটেন্ড পার্সপেক্টিভ, এই ক্রাউড দেখলে কি মনে হয় এত সব রূপে জল করছে সেই তত্ত্ব, ওনার আরো আনন্দ হতো দেখে। সেম ব্রাহ্মণ, আমারই মা এই এত রূপে চকমক করছেন চারিদিকে। So this is the divine realization of the Vijnana Tattva. অদ্বৈত বেদান্তেরই পূর্ণতা এটা। চোখ বন্ধ করে অদ্বৈত, একজন আমাকে বললেন রিসেন্টলি, আচ্ছা চোখ বন্ধ করলে অদ্বৈত, চোখ খুললে কিন্তু দ্বৈত। সম্পূর্ণ ভুল হয়ে গেল, সম্পূর্ণ ভুল হয়ে গেল সেখানে।
জলটা যখন ঢেউ থাকবে না, জল ঢেউ হয়ে গেলে আর জল নয়, সম্পূর্ণ ভুল কথা। সোনাটাকে মাটির ডিপি থাকলে সেটা মাটি, কিন্তু তখন যখন কলসি করে দিলাম সেটা আর মাটি নয়, সম্পূর্ণ ভুল কথা। এক অদ্বৈত তত্ত্ব, গভীর ধ্যানে নির্বিকল্প সমাধিতে আহম ব্রহ্মাস্মি সেই যদি অনুভব, সেই যে অদ্বৈত তত্ত্ব, চোখ খুলে কলকাতার রাস্তায় হেঁটে যাচ্ছেন, এক্স্যাক্টলি দ্যাট সেম অদ্বৈত তত্ত্ব ইজ শাইনিং বিফোর ইউ। আমরা দেখতে পারি না। কেন দেখতে পারি না? শঙ্করাচার্য পরিষ্কার বলছেন, ডিফারেন্স। এই যদি কলকাতার রাস্তা গড়িয়ার এই জায়গাটা যদি ব্রহ্মই হয়, তাহলে আমি বুঝতে পারছি না কেন। শঙ্করাচার্য বলছেন, দ্য ডিফারেন্স ইজ অনলি দিস, ছোট্ট কথা, জ্ঞান অজ্ঞানয়োঃ উপপত্তেঃ। এই সবকিছু রিজনেবল হয়ে যাবে, ঠিক ঠিক বসে যাবে যদি আমি জ্ঞান আর অজ্ঞানের তফাৎটা বুঝতে পারি। অজ্ঞানের দশায় এটা শহর, গড়িয়া, রাস্তা, ভিড়। জ্ঞানের দশায় ওই এক ব্রহ্ম। হ্যাঁ, এই আনন্দ সর্বত্র, অন্তর্বাহির সব জায়গায় এক আনন্দ। আমি ঠাকুরমা স্বামীজির কাছে প্রার্থনা করি আমাদের সবাইকে সেই জ্ঞান চক্ষু তিনি দেন, তারা তাদের কৃপাতে এই জীবনে, আমি এই জীবনে প্রার্থনা করি। আমি যে পড়ছিলাম, মহাপুরুষ মহারাজ বলছেন ওসব কথা বলো না, এই জীবনে পরে কোন জীবনে ওইসব হিসেব ছেড়ে দাও, তার কৃপার উপরে নির্ভর করো, তিনি ঠিক করে দেবেন। তো সেই প্রার্থনা আমরা করে আজকে শেষ করছি। ওম শান্তি শান্তি শান্তি, হরি ওম তৎসৎ, শ্রী রামকৃষ্ণার্পণমস্তু। ধন্যবাদ, থ্যাংক ইউ।